Good morning once again. Now, the examples on solid state. What are the formulas used to solve the problems on the basis of solid state? There are two types of problems, BCC unit cell and FCC unit cell. SCC युनिट सेलवरती अद्याप प्रॉब्लेम विचारलेले नाही आहेत. 2013पासून ते 2020पर्यंत अद्याप प्रॉब्लेम विचारलेले नाही आहेत. So, example based on solid state and the formula is used are, first formula is edge length of unit cell, it is equal to A. Edge length of unit cell is A centimeter. Radius of atom, it is equal to R centimeter. Number of atoms कसे फाइंड आउट करायचे बघा. हाउ वुड यू कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ atoms? गिवन मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ युनिट सेल into number of atoms in unit cell. Number of atoms is equal to given mass divided by mass of unit cell into number of atoms in unit cell. Okay. Now हा फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे. तिसरा. चौथा बघा, वॉल्यूम ऑफ युनिट सेल इट इज इक्वल टू ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब. हा महत्त्वाचा आहे. वॉल्यूम ऑफ युनिट सेल इट इज इक्वल टू ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब युनिट आहे. Total volume, it can be calculated as molar mass divided by density and it is expressed in centimeter cube. Total volume is equal to molar mass divided by density into centimeter cube. It is expressed in centimeter cube. Mass of one atom. Mass of one atom it is calculated as atomic mass divided by 6.022 into 10 raised to 23 gram. 6.022 into 10 raised to 23, it is known as Avogadro constant. Okay. Mass of unit cell, it can be calculated as n into mass of one atom. N into mass of one atom. Density of unit cell, this is very important formula. याच्या पुढचे सगळे फॉर्म्युले इम्पॉर्टंट आहेत. पहिला, दुसरा एज लेंथ ए ने इंडिकेट करतात, रेडियस आर ने इंडिकेट करतात. त्याच्या पुढचे इम्पॉर्टंट नाही आहेत, पण खालचे आता जे फॉर्म्युले मी सांगतोय ते सगळे इम्पॉर्टंट आहेत. मास ऑफ युनिट सेल इज इक्वल टू एन इंटू मास ऑफ वन ॲटम. Mass of unit cell is equal to n into mass of one atom. Density of unit cell is equal to mass of unit cell divided by volume of unit cell, because of density is equal to mass upon volume. Density of unit cell is equal to mass of unit cell divided by volume of unit cell. Density of unit cell is equal to mass of unit cell, it is n into mass of one atom. Mass of unit cell it is nothing but n into mass of one atom divided by volume of unit cell. Density of unit cell is equal to n into atomic mass divided by a cube into 6.022 into 10 raised to 23. कारण का mass of one atom is equal to, what is the formula of mass of one atom? Mass of one atom is equal to atomic mass divided by 6.022 into 10 raised to 23. So that's why density of unit cell is equal to n into mass of one atom divided by volume of unit cell, and density of unit cell it is converted as n into atomic mass divided by a cube into 6.022 into 10 raised to 23. Okay. Now volume occupied by one atom. एक ॲटम किती वॉल्यूम ऑक्युपाइड करतो? 4/3 pi r cube. One atom occupied volume of 4.3 pi r cube. Okay. Next one is for BCC, for SCC unit cell. SCC unit cell साठी काय बघा, and number of atoms equal to 1. SCC unit cell containing 1 atom, BCC unit cell containing 2 atoms, for FCC unit cell containing 4 atoms. So n is equal to 1 for SCC, 2 for BCC and 4 for FCC. Okay. Now A is equal to SCC साठी A, एज लेंथ A is equal to 2r. त्यानंतर BCC साठी A is equal to 4r by divided by √3 आणि FCC साठी A is equal to √8 into r. ओके. CN म्हणजे कोऑर्डिनेशन नंबर. SCC साठी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आहे, BCC साठी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आहे आणि FCC साठी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आहे. आता पर्सेंटेज एफिशियन्सी आपण कॅल्क्युलेट केलेली आहे. हे MCQमध्ये विचारली जाऊ शकते. SCCमध्ये पर्सेंटेज एफिशियन्सी किती आहे? 52.4%. BCCसाठी 68% आणि FCCसाठी 74% हे विचारलेलं आहे. ओके.
आता बघा काही कन्वर्जन दिलं, पर्सेंटेज एफिशियन्सी दिलेलं आहे. हा फॉर्म्युला काही इम्पॉर्टंट नाही आहे. पर्सेंटेज एफिशियन्सी इज इक्वल टू व्हॉल्यूम ऑक्युपाईड बाय वन आयटम डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल इंटू 100. ओके. त्यानंतर बघा सगळ्यात इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला कुठला आहे, सगळ्यात इम्पॉर्टंट सेकंड लास्ट फॉर्म्युला सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे, दॅट इज डेन्सिटी ऑफ युनिट सेल इज इक्वल टू एन इंटू ॲटॉमिक मास डिवायडेड बाय ए क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. एन म्हणजे नंबर ऑफ ॲटम्स, SCCमध्ये 1, BCCमध्ये 2, FCCमध्ये 4. ओके. एन किंवा झेडसुद्धा तुम्ही इंडिकेट करू शकता, झेड किंवा एन. सो एन इंटू ॲटॉमिक मास डिवायडेड बाय ए क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. ओके. नाव काही कन्वर्जन दिलेत बघा. 1 पिकोमीटर, PM मीन्स पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर. 1 पिकोमीटर सेंटीमीटरमध्ये करायचं असेल, पिकोमीटरचं सेंटीमीटरमध्ये, तर 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻10 सेंटीमीटर. 1 नॅनोमीटर, एन मीन्स नॅनोमीटर, 1 नॅनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर and 1 nanometer is equal to 10⁻7 centimeter. 1 angstrom is equal to 10⁻8 centimeter and 1 angstrom is equal to 10⁻10 meter. हे कन्वर्जन याच्यामध्येच तुम्हाला व्हॅल्यूज दिलेल्या असतात एज लेंथच्या, रेडियसच्या, त्याला कन्वर्ट करावं लागतं. त्यामुळे हे 6 कन्वर्जन इम्पॉर्टंट आहे, ते लक्ष ठेवा. नाव एक्झाम्पल बेस्ड ऑन BCC. 3 एक्झाम्पल घेतो मी, त्यातले 2 एक्सप्लेन करेन, एक तुम्ही करायचं आहे. एक्झाम्पल बेस्ड ऑन BCC. फर्स्ट एक्झाम्पल, हे एक्झाम्पल जे आहे मार्च 2015ला विचारलेलं आहे. मार्च 2015ला हा प्रॉब्लेम विचारलेला होता. काय प्रॉब्लेम आहे बघा. व्हॉट इज द प्रॉब्लेम? निओबियम crystallizes as body centered cube, BCC. Niobium crystallizes as a body centered cube and has density 8.55 gram per centimeter cube. Okay. Niobium crystallizes as body centered cube, BCC, and has density 8.55 gram per centimeter cube. Calculate the atomic radius of niobium. निओबियमची ॲटॉमिक रेडियस कॅल्क्युलेट करायची. सो व्हॉट आर दी गिवन व्हॅल्यू इन दिस प्रॉब्लेम? या प्रॉब्लेममध्ये काय काय दिलेलं आहे बघा. डेन्सिटी दिलेली आहे निओबियमची, किती दिलेली आहे? 8.55 ग्रॅम, किलोग्रॅम किंवा ग्रॅम पर डेसिमीटर क्यूब. किलोग्रॅम पर डेसिमीटर क्यूब 30 ग्रॅममध्ये किती येईल? डेन्सिटी ऑफ निओबियम इज इक्वल टू 8.55 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब. ॲटॉमिक मास ऑफ निओबियम दिलेला आहे 93 ग्रॅम पर मोल, खाली दिलेला आहे. atomic mass of niobium is 93, that is atomic mass of niobium is equal to 93 gram per mole. Okay. For BCC n is equal to 2. BCC मध्ये number of atoms किती असतात? 2. So therefore density of unit cell is equal to mass of unit cell divided by volume of unit cell. हा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे. Density of unit cell is equal to mass of unit cell divided by volume of unit cell. So D is equal to n into atomic mass divided by a cube into 6.022 into 10⁻23. Okay. So a cube is equal to a cube, आपल्याला आता एज लेंथ काढायची आहे. a cube is equal to 2 into 93 divided by D, डेन्सिटी किती दिली आहे? 8.55 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. आता कॅल्क्युलेशन केलं, 93ला 2ने मल्टिप्लाय केलं तर किती येईल? 186. ए क्यूब इज इक्वल टू 186 डिवायडेड बाय 8.55 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. आता या फॅक्टरचं लॉग बघतो. 186ची कॅरेक्टरिस्टिक 2 आणि 18चं 6मध्ये लॉग 2695 डिवायडेड मीन्स मायनस खाली 2 फॅक्टर आहेत त्यामुळे त्यांची ॲडिशन करायची आहे. 8.55ची कॅरेक्टरिस्टिक 0, 85चा 5मध्ये लॉग आहे 9320 अँड 6.022 इंटू 10⁻23ची कॅरेक्टरिस्टिक आहे 23 प्लस 23, 60चा 22मध्ये लॉग आहे 7797. ओके. आता 2.2695 तसंच राहिला. या दोघांची राईट हँड साईडला जे 2 फॅक्टर आहेत त्यांची ॲडिशन केली, त्यांची ॲडिशन किती येईल? 24.7117. ओके. 7117. आता या दोघांचं सबस्ट्रॅक्शन करायचं आहे. सबस्ट्रॅक्शन अँटीलॉग ऑफ 2.2695 मायनस 24.7117. सो सबस्ट्रॅक्शन गिव्ज बार 23.5578. काय येईल बघा? 15मधून 5 मायनस होणार नाही, सो दॅट्स वाय 5मधून 7 मायनस होणार नाही, सो दॅट्स वाय 15 मायनस 7 8. खाली एक घेतला, 2 झाला खाली, सो 9 मायनस 2 दॅट इज 7, 6 मायनस 1 दॅट इज 5 अँड 2मधून 7 जात नाही, सो दॅट्स वाय 12 मायनस 7 दॅट इज 5 अँड इथे कॅरी 1 आला -1, सो -24 अँड -1
minus 25. Minus 25 plus 2, that is minus 23. So minus 23, it is written as bar 23.5578. And antilog of this factor is a cube is equal to 3.613 into 10 raised to minus 23. कोणाचा अँटीलॉग बघितला 50.55चा 78 मध्ये अँटीलॉग 3613. सो एका डेसिमल नंतर पॉईंट दिला 3.613 इंटू 10 रेज टू minus 23 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ ए क्यूब काढायचं आहे, क्यूब रूट काढायचं आहे. ए इज इक्वल टू 1/3 अँटीलॉग ऑफ 23 minus 23 ची कॅरेक्टरिस्टिक बार 23 आणि 36चा 13 मध्ये लॉग आहे. द लॉग ऑफ 36 in 13 is 5579. So therefore this conversion of bar 23 into minus, so this can be converted by, आता काय करायचं आहे बघा, बार 23चं कन्वर्जन मायनसमध्ये करायचं आहे. मग 23 मधून एक मायनस करायचा, 23 minus 1 दॅट इज 22. सो इट इज रिटन ॲज minus 22. आणि हे चार फॅक्टर्स आहेत 5579, याला 10 मधून मायनस करायचं आहे. 11th स्टँडर्डला मी रूल शिकवलेला आहे. सो 10 minus 9 हे 559. So 5579 it can be subtracted from 10. Okay, so 10 minus 9 1, इथे 7 becomes 8, 10 minus 8 2, 5 becomes 6, 10 minus 6 4, 5 becomes again 5 becomes 6, 10 minus 6 4. So it becomes minus 22.4421 divided by 3. 3 ने डिवाइड केल्यानंतर किती येते बघा. A is equal to antilog 3 7s are 21, here 4 carry 1 14, 3 4s are 12, कॅरी 2 24 झाले, 3 8s are 24. ओके, यहाँ पर इथे 0 आला, 2 ने डिवाइड होत नाही 0, 21 आला, 3 7s are 21. ओके, सो इट बिकम्स minus 7.4807. ओके, आता परत आपल्याला मायनसचं काय करायचं आहे, मायनसचा अँटीलॉग बघता येत नाही. सो दॅट्स वाय -7 इट कॅन बी कन्वर्टेड इन टू बार. सो ॲड 1 into 7. सो 7 plus 1 8, इट बिकम्स 8 बार 8. -7चं कन्वर्जन, कन्वर्ट मायनस इंटू बार, कन्वर्जन ऑफ मायनस इंटू बार by the addition of 1 into minus factor. So that's why 7 plus 1 8, that becomes bar 8. आता पुढचे 4807 त्याला 10 मधून मायनस करायचं आहे. 4807 ला 10 10 10 10 मधून मायनस करायचं आहे. 10 minus 7 3, 0 मध्ये एक ॲड झाला, 10 minus 1 दॅट इज 9, इथे 8चा 9 झाला, 10 minus 9 1, आणि इथे 4चा 5 झाला, 10 minus 5 5. ओके, सो बार 8.5193. आता 0.51चा 93 मध्ये अँटीलॉग पाहिजे आहे. अँटीलॉग ऑफ 0.51 in 93 इज 3306. सो एका डेसिमल नंतर पॉईंट दिला. सो एज लेंथ इज इक्वल टू 3.306 इंटू 10 raised to -8 सेंटीमीटर. So that is the age length. Now age length is converted into meter. A is equal to 3.306 into 10 raised to -10 meter. Okay. Now BCC. For BCC, age length is equal to A is equal to 4r by √3. Okay. So you have to calculate r. Okay. Radius find out करायचं आहे. A is equal to 4r by √3. So therefore r is equal to √3 into A divided by 4. Okay. So therefore by substituting the values, √3 ची value येईल 1. Square root of 3 is 1.732 and A is equal to 3.306 into 10 raised to -10 divided by 4. By taking log again, so 1.732 ची characteristic 0 and log of 17 in 32 is 2385. Into means plus, bar 10 raised to -10, a characteristic of 10 raised to -10 is bar 10 and log of 3306 is a 5193 and 40 ची character 4 ची characteristic 0 and 40 is a log C021. Addition of this factor gives, just wait, message येत आहेत मी जरा. Okay. So therefore addition of these two factor is bar 10.7578 minus 0.6021. Now the subtraction, antilog of subtraction of these two factor gives bar 10.1557. लॉगचे रूल्स आपण 11th स्टँडर्डला शिकलेले आहोत, त्यामुळे बघा. सो दॅरफोर आर इज इक्वल टू अँटीलॉग ऑफ 0.15चा 57 मध्ये अँटीलॉग 1431. एका डेसिमल नंतर पॉईंट दिला, बार 10चा केला, 10 raised to -10. ओके, सो दिस इज रेडियस इन मीटर अँड नॅनोमीटरमध्ये. सो दॅट इज r is equal to 1.431 into 10 raised to -10. That can be converted into r is equal to 0.1431 into 10 raised to -10 meter. So therefore it is converted into nanometer. R is equal to 0.1431
1431 nanometer. Okay, so this is the first example based on body centered